조정연의 Good Morning Pops. You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you. 당신에게 어떤 일이 생길지는 통제할 수 없지만 그 일에 대해 어떤 태도를 보일지는 통제할 수 있다. 미국 작가 브라이언 트레이시가 한 말입니다. 나의 의지와는 전혀 상관없이 때론 내 뜻과는 정반대로 생기는 일들이 많죠. 하지만 적어도 어떻게 반응하느냐는 나의 의지대로 통제가 가능하다는 얘기입니다. 그리고 그 반응에 따라서 결과가 달라지는 거니까 오히려 이기는 게임이 될 수 있는 거죠. You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you. 조장현의 Good Morning Pops 6월 12일 일요일 시작하겠습니다. 네, 꿀모닝입니다. 기분 좋은 일요일 아침 잘 일어나셨나요? 첫 번째 곡으로 앤디 그래머의 Honey, I'm Good 이었습니다. 0925님, 좋은 음악 감사합니다. 아침부터 정신이 번쩍, 영어도 입에 쫙, 화이팅! 그래요. 음악은 정말 중요한 역할을 하는 것 같아요. 때로 우리가 위로가 필요할 때도 위로를 해주고 또 이렇게 정신이 번쩍 들게도 해주잖아요. 기운 차리게도 해주는 거죠. 네, 맑은 정신으로 오늘 복습도 화이팅입니다. 0925님. 강수민님. 전공 수업을 영어로 하는데 큰일이에요. 늦었다고 생각할 때가 진짜 늦은 거 아니겠죠? 그럼요. 예, 늦었다고 생각할 때가 제일 빠른 게 될 수 있습니다. 그나저나 전공 수업을 영어로 듣는다고 생각하면 학생들의 입장에서 보면 굉장히 부담스럽잖아요. 근데 반면에 가르치는 입장에서도 엄청난 부담감이 있습니다. 뭔지 알 것 같아요. 예, 그럼에도 불구하고 서로의 발전을 위해서 노력을 하는 거죠. 예, 학생은 학생대로, 강의하는 사람은 강의하는 사람대로 그렇게 노력을 하는 시간이 되실 겁니다. 그렇게 멀리 내다보시면서 열심히 임해보세요. 아마 뿌듯한 학기로 채워내실 수 있을 거예요. 사연 소개되신 두 분 모두 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. 굿모닝 팝스에 사연 보내고 싶은 분들 홈페이지 청취자 게시판에 남겨주세요. 실시간으로 듣고 계신 분들은 바로 참여하실 수 있습니다. 단문 50원과 장문 100원의 추가 요금이 부과되는 KBS 쿨 FM 문자샵 8910 아니면 KBS 이라디오 문자샵 1061로 보내주시거나 무료 KBS 애플리케이션 콩 또는 마이케이로 참여해주세요. 매일 아침 6시 조정현의 굿모닝 팝스 함께 해봐요. 굿모닝 조정현의 굿모닝 팝스 조정현의 굿모닝 팝스 노래 한 곡 듣고 복습 들어갈게요. Donna Lewis, Richard Marx, At the Beginning. Review Time Part 1 Screen English 한 주 동안 6월의 영화 데니 콜린스 이 영화에서 만났던 영어 표현들 한꺼번에 알차게 복습 들어가야겠죠? 자, 어떤 영어 표현이든 자신 있게 올킬 하기 위해서는 복습은 필수적입니다. 이건 선택이 아니고 필수라고 생각해요. 예를 들어서 왜 기억이 잘 안 날까요? 이렇게 질문을 하고 싶으실 때마다 복습하시면 됩니다. 먼저 월요일 장면인데요. 데니는 존 레논이 그가 40년 전에 한 잡지사와 나눈 인터뷰를 읽고 나서 자신에게 편지를 보냈다는 사실을 알게 됩니다. 매니저인 프랭크가 그 이야기를 전해주는데요. 바로 이렇게 말을 합니다. You must have mentioned Lenin or something. You must have mentioned Lennon or something. 들으셨죠? 여기에서 must have
PP, must have mentioned, must mention 이렇게 들릴 수도 있는데 뭐뭐 했음에 틀림없어 must have PP 그러니까 mention이라는 동사가 같이 합쳐졌으니까 언급했음에 틀림없다 라고 해석을 하시면 되겠어요. 그리고 참고로 mention이라는 동사는 뒤에 목적어가 곧바로 오게 됩니다. 그래서 you must have mentioned Lennon or something 이와 같이 목적어가 곧바로 온 것도 들으실 수가 있었죠. 이 친구들의 대화 다시 들어보시죠. Well, I don't know what you said to the guy. I mean, you must have mentioned Lennon or something, but that doesn't matter. The point is, Lennon read it, the interview, and he wrote you a letter. What the hell are you talking about? John Lennon wrote you a letter, pal, in 1971. He sent it to you care of this Deloach guy. Now, Deloach smells money, so he holds on to it. Never tells you. Then Deloach dies. 네, 이제 화요일 장면입니다. 데니는 존 레논이 자신에게 쓴 편지를 읽게 되죠. 그 편지엔 이런 내용이 적혀 있었어요. Stay true to yourself. Stay true to yourself. Stay true to your music. 이 문장도 같이 들었던 장면이었습니다. 그렇죠? 아직도 기억에 생생하게 남아 있는데요. Stay true to yourself. 너 자신에 충실해라 라는 조언이었습니다. 이 편지 내용 다시 들어보시죠. Being rich and famous doesn't change the way you think. It doesn't corrupt your art. Only you can do that. So what do you think about that, Danny Collins? Stay true to your music. Stay true to yourself. My phone number is below. Call me. We can discuss this. We can help. Love, John. It's crazy, right? I've been holding on to this for months now. 리뷰 타임 수요일 장면 노래 먼저 듣고 다시 만나볼게요. Barry Manilow의 Can't Smile Without You. 여러분은 지금 KBS 라디오 조정현의 Good Morning Pops 함께하고 계십니다. Screen English Review Time 수요일 장면입니다. 데니는 존 레논의 편지를 읽고 나서 심경의 변화가 생깁니다. 그동안의 삶을 청산하고 새로운 삶을 살기로 결심을 하는데 매니저 프랭크에게 결국 이런 말을 하죠. I decided to make some changes in my life. I decided to make some changes in my life. 나는 내 인생에 변화를 좀 주기로 결심했어 라고 해석을 해봤습니다. 특히 화요일 장면에서 Stay true to yourself 라는 조언을 읽고 나서 결심을 이와 같이 하게 된 거죠. 이 내용 한 번 더 확인해 볼게요. Frank, I decided to make some changes in my life. Some of the changes may come as a bit of a shock. Some may actually affect you financially. I'm here as your friend, Danny, not as your manager. I want to cancel the rest of the tour. I'm sorry. I'm not sorry. I'm done. Frank. Done. So help me God. I will never be forced to sing those songs again. 이제 마지막으로 목요일에 만난 표현입니다. 매니저 프랭크는 방탕한 삶을 살았던 지난날을 후회하는 데니에게 너무 자책하지 말라면서 조언합니다. 이런 말을 하죠. You're too hard on yourself. You're too hard on yourself. 이 문장은 넌 자신을 너무 힘들게 해. 넌 스스로를 너무 몰아붙인다 라는 의미였잖아요. 이 문장을 대체해서 예를 들어서 Don't be too dramatic. 이런 말도 어울리는 장면이었습니다. 너무 극단적으로 몰아가지 마 라는 의미도 되겠죠. You're too hard on yourself. 이 장면 한 번 더 확인해 볼게요. What would have happened if I got that letter when I was supposed to? I would have called him. For sure that I'd have called. Maybe my whole life would have turned out different. No, you're too hard on yourself, kid. You always have been. Now, come on. Frank, I haven't written a song in 30 years. 30 years. 네, 이렇게 스크린 잉글리시 복습해 봤습니다. 아무래도 데니가 고민이 아주 많아진 것 같은데요. 과연 그의 앞날이 어떻게 펼쳐질까요? 내일 스크린 잉글리시 다음 장면도 기대해 주세요. Status quo, hold you back.
조정현의 굿모닝 팝스에서 준비한 선물입니다. 한국 방송 출판에서 월간 굿모닝 팝스 책 3개월 구독권을 드립니다. 노현정님, 대학 시절 판화를 전공했어요. 몸이 안 좋아서 한동안 투병 생활을 하다가 최근에 몸을 추스르고 평생교육원의 현대도예 야간반에 수강 신청했어요. 이제 다시 작업 시작. 영어 공부도 열심히. 저의 계속되는 도전을 응원해주세요. 이렇게 보내주셨습니다. 판화. 저도 예전에 판화 작품 전시를 본 적이 있거든요. 그 인상은 어땠냐면 굉장히 카리스마가 있었고, 되게 멋지다라는 생각을 했어요. 노현정님께서 이렇게 건강을 다시 회복하시고, 이제 판화 작업 다시 시작하시면서 왠지 더 깊은 아트의 세계에 표현하실 것 같습니다. 저도 우리 노현정님께 좋은 에너지 충전해드리는 마음으로 응원할게요. 화이팅! 5272님. 처음 문자 보냅니다. 앞으로 자주 만났으면 하네요. 같은 회사에서 일하는 외국인 근로자랑 얘기할 때 언어가 달라서 불편할 때가 많았거든요. 그런데 점점 괜찮아지는 것 같아요. 자주자주 오세요. 5272님. 좋은 표현들 가득하잖아요. 예. 그리고 그 중에 한두 문장부터 시작해가지고, 회사에서 그 외국인 근로자분과 직접 활용을 하실 수가 있는 거니까 너무 좋은 환경이십니다. 아마 영어에 가속도가 좀 붙으실 것 같아요. 저도 기대하고 있을게요. 사연 소개되신 분들 모두 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. 케이티 페리의 Chained to the Rhythm. Review Time Part 2 Smarty Weedy English 유용하게 쓸 수 있는 구문이나 표현을 문장 속에 넣어서 함께 따라 연습하는 시간 Smarty Weedy English. 영어 공부라는 게 쉽지 않은 도전일 수도 있지만 여러분의 이 모습 충분히 멋지고 아름다운 거니까요. 예, 계속해서 복습도 마음껏 즐겨보십시오. 먼저 6월 6일 월요일에 만난 표현입니다. Too short for, too short for. 뭐뭐 하기엔 너무 짧은 이라는 표현이었어요. 나에게 쉬는 시간 10분은 너무 짧아요. 라는 나름 공감되는 그런 표현인데요. 한번 생각을 해보시겠어요? A 10-minute break, 이게 주어였죠? is too short for me. 예, 이와 같이 완성을 시켜봤습니다. A 10-minute break is too short for me. 불평만 하기엔 인생은 너무나도 짧죠. 이것도 해보세요. Life is way too short for complaints. Life is way too short for complaints. 잘하셨습니다. 이제 6월 7일 화요일에 만난 표현입니다. Come at a cost, come at a cost. 이 cost 자리에 price로 대체도 가능하다는 것도 알려드렸어요. Come at a cost, 대가가 따르다라는 의미였죠. 그것은 대가가 따랐죠. 이거 단순 과거 시제 문장으로 한번 생각해 보시겠어요? It came at a cost. 딩동댕. 이번엔 완료 시제로 바꿨던 거 기억나시죠? 그거 한번 해볼까요? 그것엔 대가가 따랐어요. It has come at a cost. 너무 잘하셨습니다. 이제 수요일과 목요일에 배운 표현은 노래 한 곡 듣고 만나보겠습니다. 샘 스미스의 Like I Can. 기초부터 탄탄하게 영어 실력을 업그레이드하는 Smarty Weedy English Review Time. 6월 8일 수요일에 만난 표현입니다. Inherit. Inherit. 무슨 뜻이었죠? 물려받다, 이어받다 라는 뜻이었습니다. 그러면 첫 번째로 가업을 물려받았다 라는 표현 기억나시나요? He, 그는 가업을 물려받았습니다. He inherited the family business. 그렇죠. 과거 시제로 바꿔봤어요. 그녀는 똑같은 미모를 물려받았죠. 라는 문장 떠올려 보세요. She inherited the same good looks.
네, 이런 예문으로 기분 좋게 연습을 해봤습니다. 마지막으로 6월 9일 목요일에 만난 표현입니다. Have a high profile. Have a high profile. 세간의 이목을 끌다, 사람들의 주목을 받다 라는 의미로 연습을 해봤는데요. 그것은 한국에서 인지도가 높아요. 해볼까요? It has a high profile. 한국에서. In Korea. 잘하셨어요. 우린 그 행사에서 세간의 이목을 끌 겁니다. 이 문장도 한번 해보세요. 우린 we will have a high profile. 그 행사에서 in that event. 너무 잘하셨어요. 네, 이번 주 Smarty Beat English에서 배운 표현들이었습니다. 내일 새로운 표현들도 기대해 주시고요. Kenny Loggins의 The More We Try. 우리 GMP 가족들의 숨은 영어 실력을 엿볼 수 있는 시간, GMP Short Essay. 영어 글쓰기에 대한 두려움이 있으셨던 분들, 교정과 첨삭이 더해지는 이 시간을 통해서 트라우마 극복 가능합니다. 6월의 주제, 3 things to take to a desert island. 무인도에 꼭 가져갈 3가지. 이 주제에 맞춰서 보내주신 영어 에세이. 첫 번째로요, 엄지연님께서 보내주셨는데, 저도 한번 생각해 봤어요. 무인도에 가게 되면 뭘 가져가야 할까? 쑥스럽지만 몇 자 적어봅니다. 좋은 하루 되세요. 감사합니다. 이렇게 메시지와 함께 보내주셨는데 과연 어떤 내용일지 궁금합니다. I've never fished, but I'll take my fishing tackle. 그래요. 낚시는 한 번도 해본 적이 없으신데 I'll take my fishing tackle 이라고 하셨네요. 낚시 도구를 가져가신다라는 뜻인데 낚시는 해본 적 없으신데 도구는 다 완비를 해두고 계시는군요. 장비의 중요성 아주 중요합니다. This is because protein must be consumed through fish on a desert islands 라고 하셨는데 일단 islands에 s를 떼어 주셔야 되겠죠. 수일치. 근데 이 문장 대신에요. Because I have to eat protein through fish on a desert island. 이렇게 바꿔주시는 것도 좋을 것 같아요. And I really want to take my family photos because I don't want to forget about my loved ones. 그쵸, 가족 사진. And the last thing you need, 여기서 you를 I로 바꿔주시는 게 의미적으로 맞겠죠? is to take the radio. 라디오를 가져가시겠다고 하셨어요. 그럼 이 문장은요. The last thing I will bring is the radio. 이렇게 해주시면 좋을 것 같아요. Good morning, Pops is something I really want to hear. 마지막 문장 너무 기분 좋네요. 근데 그 무인도에 이 통신이 전혀 안 되는 환경이라면 이것까지는 어렵긴 하겠네요. 어쨌든 감사합니다. 엄지연님. 다음으로는 인선미님 에세이입니다. 3 things to take to a desert island are a tent, insect bite treatments, insect bite treatments라는 것은 벌레 물린데 치료용으로 바르는 거 말씀하시는 거죠. 그럴 때는 liquid pasteur 혹은 liquid paster 이렇게도 표현하셔도 되고 아니면 liquid painkiller 이 표현도 많이 쓰입니다. And 이혜인's poetry book 시집 A good sleep is a daily vitamin for me. 그래요. 시집을 읽으면서 잠을 충분히 숙면하실 수가 있나 봐요. So, a tent is essential for sleeping well in an open field. 텐트가 있어야지 잠을 푹 주무실 수가 있겠네요. 그쵸? Also, insect bite treatments. 이 부분 아까 말씀드린 것처럼 liquid painkillers 이렇게 바꿔주시면 좋겠어요. Are another must. 이 another must 뒤에다가 have item, must have item 이렇게 풀어서 써주셔도 좋습니다. Because I hate being bitten by insects or bugs, which makes me itch 라고 하셨는데 which make
me itchy 이렇게 해주세요. itchy라고 해서 itchy라고 해야지 가려운이라는 형용사가 되는 거니까요. The most essential item for me is 이혜인's poetry book. Her poems having lots of inspirational and encouraging messages can be good company on a desert island. 좋아요. 이렇게 텐트와 liquid painkillers 그리고 시집. 그래요. 이 세 가지만 보면은 휴가를 떠나는 것 같기도 하네요. 예, 좋습니다. 이제 마지막 에세이는 이경우님. 첫 번째로는 My lovely wife. 예, 사랑하는 아내분을 데리고 가신대요. Because she can't live without me. 그래요? 아내분께서 이경우님 없이는 못 사신다고 생각하시는 것 같은데 이거 확실한 거겠죠? 예, 알콩달콩 커플이신 걸로. 두 번째로는 My lovely single daughter. 외동딸을 의미하신 것 같은데 이럴 땐 My lovely only daughter 이라고 해주시면 더 명확해질 것 같습니다. Because she is afraid of being alone and very, very, very dislike it. 외동딸 따님께서 혼자 있는 거를 진짜 싫어하신대요. 3. A boat with enough fuel. 연료가 충분한 보트를 가져가시겠대요. Because they really want to live in a city rather than on a desert island. So I have to bring them to our home safely. 저는 이 생각을 전혀 못했었는데 보트를 가져가서 이렇게 탈출을 할 수도 있겠네요. 그래서 가족들을 다 데려가시겠다고 하시는 거군요. 예, 사랑이 꽃피는 가정이십니다. 네, 오늘도 역시 창의적인 생각들이었어요. 아주 재밌었습니다. 커피 모바일 쿠폰 보내드릴게요. GMP Short Essay 6월의 주제 너무너무 흥미롭지 않나요? 3 things to take to a desert island. 무인도에 가져갈 3가지. 지금 또 흥미로운 생각들이 떠오르고 계시죠? 주저하지 마시고 굿모닝 팝스 홈페이지 청취자 게시판에 남겨주세요. Take That의 Giants. 기분 좋은 아침 햇살에 담긴 바람과 부딪히는 구름 모양 귀여운 아이들의 웃음소리가 귓가에 들려 노래를 들려주고 싶어 So come see me anytime. 조정연의 굿모닝 팝스. 오늘 방송은 여기까지예요. 우리 복습하면서 만난 영어 표현들 중에 이 문장 추천할게요. You are too hard on yourself. You are too hard on yourself. 여기에서 be hard on yourself. 이 부분이 스스로를 너무 몰아붙이다 라는 동사구잖아요. 그래서 you are too hard on yourself. 너는 자신을 너무 몰아붙인다. 넌 자신을 너무 힘들게 해 라는 문장이었습니다. 하지만 오늘은 일요일이니까요. 좀 릴렉스하게 보내시는 것도 좋겠네요. 6월 12일 일요일 조정현의 굿모닝 팝스 마지막 곡으로 Ed Sheeran의 How Would You Feel 띄워드리겠습니다. 저는 내일 다시 돌아올게요. 조정현이었습니다. Have a happy day!